हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। इसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। भजन भजन मम खालसा खालसा पूज बिजोग। दास गोबिंद फतेह खालसा दर्श परस मिटे सोग। आत्म रस जो जानही सो है खालस देव। प्रभ मैं मोह मह तास मह रंचक नाहिन भेव। मूक उचरै शास्त्र खट पिंग किरण चढ़ जाए। अंध लख बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुन। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। श्री कलगीधर आनंदपुर बिलसत बहुत बिलास। जित कित ते बहु गुणी नर सोन जस आवत पास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहिब जी की साजी नवाजी हुई। गुरु खालसा साध संगत जी आप जी अत्यंत वडभागे हो जो महाकवि कविराज भाई संतोख सिंह साहब जी की हवेली दे विच जिथे बैठ के कविराज भाई संतोख सिंह जी ने बड़े बड़े महान ग्रंथों की रचना की है और सतगुरु महाराज साहब श्री गुरु कलगीधर पातशाह तक गुरु साहिबां का सारा इतिहास इस हवेली च बैठ के लिखिया है। इस पावन हवेली दे विच गुरु साहब की कृपा हुई है। पहली बार श्री अखंड पाठ साहब जी का प्रचलन होया है, आरंभ होए हैं और महाराज के निशान साहब भी चुलाए गए हैं महापुरुषों वालों। सो साध संगत जी हुण महाराज की जो लड़ीवार कथा चल रही है, पहला इस लड़ीवार कथा का आनंद माणीए, फिर श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पैने हैं। उपरंत दीवान सजणगे गुणी ज्ञानी विद्वान महापुरुष रागी ढाडी गुरु का जस संगतां नूं सरवण कराउणगे। सो आप जी ने सरवण किया है। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज का प्रताप दिनों दिन वधदा जा रहा है। आनंद का वाजा नित बजदा आनंदपुर। आनंदपुर साहिब दे विच हमेशा ही खुशियां खेड़े आनंद बनया होया, बड़ी भारी रौनक लगी हुई है और महाराज के घर 3 साहिबजादियां का जन्म भी हो चुका है तो गुरु साहब बड़े बड़े महान जंगां नूं भी जित चुके हैं। हुसैनी वर्गे दुष्ट, कृपाल चंद कटोचीए वर्गे पापी जिहड़े गुरु घर का हमेशा बुरा सोचते सन, वो भी अपनी करनी का फल भोग के बिना आई मौत ही मारे गए हैं। भाव आपस में ही लड़ के मर खप गए हैं। गुरु साहब सच्चे पातशाह का वाल भी विंगा नहीं कर सके। ये कथा आप जी पिछले प्रकरणों में बड़े प्रेम नाल सरवण कर चुके हो। राजा गोपाल चंद गुलेरिया जिस दी मदद ते महाराज ने भाई संगतिया सिंह ते 7 घोड़सवार भेजे सन, भावें वो सिख उत्थे शहीद हो गए, संगतिया सिंह भी शहीद हो गया, पर गोपाल चंद गुलेरिए की फतेह हुई। वो गुरु साहब का शुकराना करन लई सतगुरां कोल आनंदपुर साहब भी आया तो गुरु साहब तो बख्शिशां लैके गया। इस तो अगली कथा प्रेम सहित सरवण करिए। सारी संगत आखिए सतनाम वाहेगुरु साहिब। सतनाम वाहेगुरु साहिब जी।
कलगीधर आनंदपुर बिलसत बहुत बिलास। श्री गुरु गोबिंद सिंह ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੱਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਤ ਕਿਤੇ ਬਹੁ ਗੁਣੀ ਨਰ ਸੁਨ ਜਸ ਆਵਤ ਪਾਸ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀਗਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਚੌਕੁੰਟਨ ਤੇ ਦੂਰ ਕੇ ਨੇੜੇ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸੂ ਗੁਣ ਵਿਖੇ ਵਡੇਰੇ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਰਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਰਬ ਲਾਲਸਾ ਧਰੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੇਟ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਪੇਟ ਨਾ ਕਾਹੂ ਹੋਤਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾਹੂ ਕੋ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵ ਰੰਗ ਕਾਹੂ ਕੋ ਕਹਿਤਾ। ਜੇ ਪੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਖਾਰੀ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਗੁਣੀਆਂ ਦਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਰਾਗੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਢਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਯਾਦ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਬੇਅੰਤ ਕਵੀਗਣ, ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਤੀਏ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਦ ਧਰੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਜਵੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਵ ਹੈ ਸੋਜ ਪਸਾਰ ਹੈ ਜਸ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ 18 ਪਰਵ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਉ ਤਿਉ ਆਏ ਸੁਣਾਵਹਿ ਰਸ ਕੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੀ ਜਨ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 9 ਰਸਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਕਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਕਦੀ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦੀ, ਕਦੀ ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਰਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਰਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਢਾਡੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਗੁਣੀਆਂ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਕਵੀ ਜਨ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਕਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੈ ਉੱਤਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਿਤ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੜੋਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਕਾਵਿ ਬਣਾਵਹਿ ਜੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਾਵਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵ ਰਸ ਸਹਿਤ ਵਿਭੂਖਣ ਕੋਈ, 9 ਰਸਾਂ ਸਹਿਤ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਕੁਵਰੇਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ, ਹੀਰ, ਸੁਦਾਮਾ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਲਮ ਚੰਦ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 52 ਕਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਆਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਦੈ ਧਨ ਰਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਨ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਨਿਤ ਰਾਖਤ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਹੁਤੋ ਕਵ ਜੋਏ, ਕਵੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਬੁੰਦੇਲ ਖੰਡ ਮਹਿ ਸੋਏ, ਇਹ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੁੰਦੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਕੁਵਰ ਹੈ ਨਾਮੂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਮਰੇਸ਼, ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੁਮਰੇਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਭੀ ਰਚਤ ਗਿਰਾ ਅਬਿਰਾਮੂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਵੀ ਸੀ ਨਾ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਮਰੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਤੁਰਕ ਕਰਨ ਨਵ ਰੰਗ ਚਿਤ ਚਹਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਮਰੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਮਰੇਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਸੋਚ ਲਈ। गुनी अदक हिंदुन मह लहियो। ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਬਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਬ ਹੈ ਕੁਬਰ ਸੁਧ ਇਸ ਵਿਦ ਪਾਈ। ਕੁਬਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਿਆਗ ਦੇਸ਼ ਘਰ ਗਇਓ ਪਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਬਰੇਸ਼ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ, ਘਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਦੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਸਨ ਸਥਾਨ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਬੰਗਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਵ ਬੀਚ ਜਹਾਨ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਛੁਪਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੁਣੀ ਹੁਤੀ ਸੁਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰਭੈ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੀਏ। ਇੱਕ ਸਮਝਿਬ ਹੈ ਸ਼ਕਤ ਕਨੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਣੀਆਂ ਦਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਰ ਕਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਿਤ ਚੱਲ ਕਰ। ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਬਰੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਭੁੱਖਿਆ ਧਿਆਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਕੁਬਰੇਸ਼ ਬੜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ, ਦਿਨੇ ਖੇਤਾਂ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਿਤਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੁਚਿਰ ਕਵਿਤ ਕੀ ਧੂ ਕੇ ਕਰਕੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਵਿਤ ਰਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤ, ਸਵਈਏ, ਦੋਹਰੇ, ਚੌਪਈਆਂ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਕਵੀ ਸੀ।
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਮਰੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ ਰਚ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਇਆ। ਮਿਲਿਓ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਹਿ ਉਚਰ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਈਏ, ਦੋਹਰੇ, ਚੌਪਈਆਂ ਤੇ ਕਬਿਤ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਆਸਰੇ ਗਹਿਓ ਅਲੰਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਹੋ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਧਰੋ ਕਦੰਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤਗੜਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਹਾਂ, ਤਿਸ ਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਸੁਨਾ ਨਿਥਾਵਨ ਕੋ ਤੁਮ ਥਾਨ, ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਨਿਮਾਨਨ ਕੇ ਬੜ ਮਾਨ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਹੋ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੋ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਿਤਾਨਨ ਕੇ ਤੁਮ ਤ੍ਰਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਣ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਣ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਸ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋ ਕਥੈ ਜਹਾਨ, ਐਸੀ ਸੋਭਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਾਦਰ ਬੈਠਾਇਓ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਮਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਨਿਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਬ ਵਿਪਰ ਸੁਨਾਇਓ, ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਮਰੇਸ਼ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਕੁਮਰੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਕੁਮਰੇਸ਼ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਤੇ ਬਿਨ ਬਲ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਮੇਲਤ ਬ੍ਰਿੰਦੂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਦਰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਯਮਨਾ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਤਰਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ ਕੁਮਰੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
महाराज मैं उस तो डरदा मारा तुहाडी शरण विच आया हाँ। चहत आपनो धर्म बचायो। हे सतगुरु जी मैं अपना धर्म बचाना चाहुंदा हाँ। सुन श्री सतगुर धीरज दीना। ये सुन के महाराज कलगीधर पिता सच्चे पातशाह जी महाराज ने पंडित कुबरेश नूं हौसला दिता, धीरज दिता है। रोज रजत पण 500 कीना। कहते रोज का 5 रुपये महाराज ने उहदा गुजारा लाता। 5 रुपये साध संगत जी अज दे नहीं, अज तो 300 साल पहला चांदी के रुपये होंदे सी। 1 रुपया 1 तोला चांदी, 5 तोले चांदी का तुसी ला लो। अज मेरा ख्याल है दिहाड़ी 10-15 हज़ार दी है अज के जमाने में। इन्ना महाराज ने वह रुजीना ला दिता। चांदी के 5 रुपये उन्होंने रोज़ मिलिया करनगे ते गुरु के दरबार में कुबरेश कवि अपनी कविता का प्रगटावा करया करेगा। कहो तो हे पित कवि विशाला। महाराज कलगीधर जी कहते पंडित कुबरेश जी तुहाडे पिता जी वड्डे कवि होए हन केसो दास जी। रची आद कवि प्रिया रसाला। उन्होंने बड़ी कमाल दी कविता रची है, बहुत सुंदर रचना कीती है। ग्रंथ महाभारत मन भावै। महाराज कहते दुनिया विच एक बड़ा वड्डा महाकाव्य वेद व्यास जी ने लिखिया है महाभारत, जिहदे विच भारत वर्ष के प्राचीन राजियां दी कथा है, धर्म की कथा है, राजनीति की कथा है, अर्थ व्यवस्था की कथा है, देश के कल्चर सभ्याचार की कथा है, लोगों के रहन सहन की कथा है, धर्म नीति की कथा है, कूटनीति की कथा है। एडा बड़ा ग्रंथ वेद व्यास जी ने रचिया है। कहते जदों उन्होंने ग्रंथ रचना सी ते लिखारी नहीं सी लभदा। कहते लिखारी लभण दे लई उन्होंने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रगट हो गए क्योंकि लिखारियां की हद जिहड़ी है वो गणेश नूं मन्निया गया है। उन्हां तो वड्डा दुनिया ते कोई लिखारी नहीं। कहते गणेश जी आप प्रगट हो गए जदों ते वेद व्यास जी ने बेनती की महापुरुषो मैं ग्रंथ लिखना है, मैं उच्चारण करांगा ते लिखारी चाहिए। तुहाडे तो वड्डा लिखारी कोई नहीं, तो तुसी किरपा करके मेरा ग्रंथ लिख दिओ। गणेश जी कहन लगे मैं लिख तां देंगा पर मेरी एक शर्त है, मैं जदों लिखण बह जाना ना फिर मैं कलम चुकदा नहीं, लगातार लिखदा हाँ। इस करके तुसी मैनूं ये कहो कि ठहरो रुक जाओ जरा, मैं कोई छंद जोड़ना है, कोई मात्रा पूरी करनी है, कोई अनुप्रास बनाना है, कोई अलंकार का भेद है। जदों तुसी इहो जी गल करोगे मैं चला जावांगा। इस करके मेरी शर्त है कि जदों तुसी लिखाना है लगातार लिखा लिया जाए मैं लिख देंगा, पर जे मैं उठ गया फिर मैं बैठना नहीं दोबारा। हुण 1 लाख श्लोक लिखना सीगा ते वेद व्यास जी सोचां च पै गए। सोच के कहते ठीक है महाराज तुहाडी शर्त प्रवान है, पर मेरी भी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है भी जदों तुसी कोई चीज़ लिखोगे मैं बोलांगा तुसी लिखोगे, जिहड़ी चीज़ की तुहानूं समझ ना आवे जिन्ना चिर उन्ना चिर उन्होंने समझे तो बिना लिख के अगे ना चलिया जे। पहला उन्होंने समझ लिया जे तो फिर अगे तुसी जिहड़ा पाठ है वो लिखिया जे। कहते गणेश जी ने 7 वचन कहता, दोवां दी आपस में कमेंटमेंट हो गई, बैठ गए। वेद व्यास जी उचार ही जाते हैं, गणेश जी लिखे जाते हैं। हुण वेद व्यास जी नूं कुछ सोचना भी पैंदा, कवि नूं छंदां दा प्रसंग दा सारा वध घट देखना पैंदा। जदों वो देखते भी हुण कोई सोचण की लोड़ पै गई है तो वेद व्यास जी बहुत पहेली जुगत कोई जिहड़ा इहो जिहा औखा शब्द जिहदे अर्थ ना छेती खुल्लण इहो जिहा सलोक वेद व्यास जी उच्चारण कर दिंदे ते गणेश जी उहदे अर्थ सोचते रहिंदे 10 मिनट, फिर लिखांगा उस इहनूं की कहा। वो इन्ने चिर नूं वेद व्यास जी अगली लड़ी पूरी तैयार कर लेंदे ते फिर लिखना। इस तरह ये गणेश जी ने ते वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ लिखिया सी जिहदा नाम है महाभारत। ये 18 पर्व हैं। एक पर्व भी साध संगत जी भी अज आपां देखिए दास कोल भाखा अश्वमेध भाखा है,
ਟਹਿਕਣ ਕਵੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਧੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ 7-8 ਜਿਲਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਪਵਾਈਏ ਤਾਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 18 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀਗਣ ਤੇ ਭਾਖਾ ਬਣਵਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਸਮਝ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਾਖਿਓ ਨਿਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਵਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ, ਕਵੀ ਹੀਰ ਵਰਗੇ, ਸੁਦਾਮੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਨ ਕਵੀ ਆਵਣ ਲਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇ ਰਾਖੈ ਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਚੈ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਧੀਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ, ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋ ਜਾਣਤ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਰੰਭਾ ਭੋਗਣ ਕੋ ਜੋ ਸੁਖ ਜਾਣਤ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਭੋਗਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਤਾਨਾ ਰੀਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੋਚਣ ਵੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਟਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਡਿੰਗਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗਵਈਏ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਲਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਣੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗੁਣੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣਾਵੇ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਆਦਿ ਗਨ ਭਾਵੈ। ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਆਦਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਬਾਬੇ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ, 100 ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਕਾਲ ਉਸਤਤ ਤੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ, ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ, ਜਫਰਨਾਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਆਦਿਗਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਰਚਨ ਕੋ ਪੰਥ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਰਚਣਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਚਣਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਅਨਿਆਏ ਤੁਰਕ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਤੁਰਕ ਬੜਾ ਅਨਿਆਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਸ਼ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਤ ਜਗਤ ਕੋ ਦੁਖ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਿਆਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜ ਤੇਜ ਜਿਮ ਸਰਬ ਵਿਨਾਸ਼ੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਰੰਗਜੇਬ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਵਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਥਿਆਣੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਥਿਆਣੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸੁਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਦਾਈ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗਲ ਜਗਤ ਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗਾਜੈ, ਜਗਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦਕ ਤੁਰਕ ਦੁੰਦ ਭਾਜੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਦੰਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ 'ਚ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਕਤ ਬੀਜ ਕੋ ਜੁਧ ਕਰਾਲਾ, ਰਕਤ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਰਕਤ ਬੀਜ ਸੁੰਭ ਨਸੁੰਭ, ਚੰਡ ਮੁੰਡ, ਧੂਮਰ ਨੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਚੰਡੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਕੀਨਸ ਭਲੋ ਸੁਕਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਫੁਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਖੇਡ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਪ, ਸ਼ਕਤਾ ਵੀ ਆਪ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਦੇਹੰਗਤਾ ਦਾ ਮਿਟੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਮਾਤ ਕੋ ਭਰਤੇ ਸਮੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਚੰਡੀ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੈਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿ ਰਕਾਇਆ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਖਪਾਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ, ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪੰਖਣੂ, ਸਾਚੋ ਚਤਰ ਸਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਤਾਂ ਹੀਜੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਖਣੂ ਖੁਸਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਜੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੀਜੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੋ ਚਤਰ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਥ ਕਰਨ ਕੋ ਦੀਨਸ ਹਮੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਮਾਤ ਚੰਡਿਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਤ ਹੋਏ ਕਰ ਭਰ ਤਬ ਦੇਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀ ਵਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਬਈ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁਰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਰੂਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਪਰ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ,
ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਿਓ 'ਚ ਪਿਓ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਬ ਸਮਾਂ ਭਇਓ ਬਿਦ ਤੇਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਯੁਗ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਏ ਵਿਪਰ ਬਰ ਅਸ ਕਿਸ ਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਟੂਟੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੱਦੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਜੈ ਹੋਮ ਕਰਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੰਡਕਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਹਮਨ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਵਿਧ ਤੇ ਕਰਵਾਵਹਿ। ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕੋਈ ਯੱਗ ਕਰਾਵੇ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇਵੀ ਵਿਦਤਾਵਹਿ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਬ ਬਰ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗਤ ਮਾਤ ਚੰਡਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆਨਾ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਸ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਬ ਬਰ ਲੈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗਤ ਮਾਤ ਚੰਡਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ। ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਛਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੇ ਬਨੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨ, ਗੀਤਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ। ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ,
ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਪਈਏ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾੜ ਦੇਣੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬਲ ਕੋ ਹਨੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਵਤ ਰਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਪਰ ਖੋਜ ਬੇ ਹਿਤ ਕਬ ਕਹਿ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਗੁਣੀ ਹੋਣ। ਕੁੰਟਨ ਤੇ ਨਰ ਗਣ ਆਵੇ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਅਕੋਰਣ ਕੋ ਅਰ ਪਾਵੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸਨ ਵਿਭੂਖਣ ਹੈ ਗਨ ਹੈ ਹਥਿਆਰ। ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤ ਅਜਾਇਬ ਦਰਬ ਉਦਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪਾਏ ਸਿਧਾਰੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤ ਚਾਰੋ ਵਰਨ ਉਚਾਰੈ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਅਜ਼ਮਤੀ ਆਏ ਅਨੇਕੇ, ਬੜੇ ਅਜਮਤਵਾਨ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਫਕੀਰ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਖੁਦਾਏ ਲਖ ਮਸਤਕ ਟੇਕੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਖੁਦਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਕਰ ਔਰ ਹਰ ਖਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇ, ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੀ ਬਹੁ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਪਤ ਤੇਜ ਤੇ ਆਵਹਿ ਪਾਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ, ਦੱਤਾਤਰੇय ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿਦਾਂਤੀ ਤੇ ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਖੀ, ਇੱਦਾਂ ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਪੀ ਤਪੀ ਬਹੁ ਭੇਖ ਵਿਰਾਗੀ, ਬੜੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਬਹੁਤ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜੋ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਚਹਿ ਅਨਕ ਛੰਦਨ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਛੰਦ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਤੁਕਾਂਤ ਮੈਂ 35 ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 444 ਛੰਦ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਈੜੀ, ਫਿਰ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਹਾਹਾ, ਫਿਰ ਕੱਕਾ, ਫਿਰ ਖੱਖਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਰਚਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਰਸ ਸਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸਾਨੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਕੋ ਪਾਏ ਕੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਲਗਾਵਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਮੇ ਰਾਧਾ ਮਨ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ ਵਹਿ ਗਈ,
ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਛੰਦ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਵਰਣਨ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਰਸ ਵੀਰ, ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੰਦ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਜੋਗੁਣ ਤਮੋਗੁਣ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਜੋਗੁਣ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਜੋਗੁਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤੋਗੁਣ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਰਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੜ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਫਾਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਮ ਧਰਨ ਪਟ ਧੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਰੋਦਰਪੁਰ ਖਾਰਤ ਜੋਧਾ, ਪਰ ਰੁਦਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਥੇਰ ਪਥੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਦਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਗੈ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਢ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਦਰ ਰਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਭਗਤਾ ਅਰ ਸਰੋਤਾਨ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੈ ਵੀਰਤਾ ਮਨ ਮਹਿ ਆਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੀਰਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਕਾਇਰ ਹਵੈ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਇਰ ਬੁਝ ਦਿਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੁਣ ਪਠਵੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਾਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਇਰ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਯੋਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਹਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਅਗ ਮੇ, ਸਾਧ ਮੇ ਨ ਸ਼ੇਰਪਨ ਸ਼ੇਰ ਮੇ ਨ ਸਾਧਪਨ, ਦਉ ਪਨ ਦੇਖੀਏ ਆਪ ਹੀ ਕੇ ਮਗ ਮੇ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਰਣ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਹਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਣ ਮਹਿਮਾ ਜੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਜਗ ਵੇਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲੱਟ ਕੇ ਤਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਇੱਕ ਘੜੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਹਿਬੋ ਸਭ ਨਰ ਆਯੁਧ ਪਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੀਰਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ? ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਨ ਕਵੀ ਬਹੁ ਪਾਸ ਥਿਰੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਭਾਂਤ ਕੀ ਗਿਰਾ ਕਰੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਬਹੁ ਲਹਿ ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਵੀ ਗਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਬ ਦੀ ਲੈ ਪੁਰਵੈ ਸਵਾਰਥ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੇ ਗਣ ਪਰਬ ਉਦਾਰਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 18 ਪਰਵ ਹਨ, ਜਿਨ ਮਹਿ ਵਰਨਿਓ ਜੰਗ ਅਖਾੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 18 ਖੂਣੀਆਂ, ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੈਥਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਹਿਰ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਰੋਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਦਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੱਖਣ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 4 ਯਕਸ਼ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜ ਇੰਨੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ 84 ਕੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, 48 ਕੋਹ ਦਾ ਇੱਧਰ, 48 ਕੋਹ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੁਝਦਿਲ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਪਾਲੇ 'ਚ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੱਕ, ਜਗਾਦਰੀ ਤੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ, ਇੱਧਰ ਕੈਥਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਐਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਬਿਰਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਸੇ ਕਵੀ ਅੰਤੇ ਕਹਿ ਬਣਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ 18 ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਵ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰ। ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ 10-12 ਜਿਲਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਮਹਾਂਭਾਰਤ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਛੇੜ ਲੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 18 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਅਨਕ ਛੰਦ ਸੁੰਦਰ ਬਿਦ ਗਾਏ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਪਿਤਾ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਖੇਡਤ ਸ੍ਰੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਸਮੀਪ ਥਿਰੈ ਹਰ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕ ਵਿਖੈ ਦਾਇਆਲੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੇਰ ਹੇਰ ਹੋਵਤ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਿਆ ਸਰਾਹਨ ਬਹੁ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੇਵਰ ਜਬਰ ਜੋਤ ਜਿਨ ਜ਼ਾਹਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਜਗਮਗ ਜਾਹਰ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ। ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਸ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਜੇ ਧਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੀਤੋ ਕੀ ਬਹੁ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ। ਗੁਰਪਿਤ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਨਿਤ ਰਾਖਾ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੈ ਸਦਾ ਜਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਸੇਵਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਆਪ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਮੂਰਤ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ। ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕਰ ਮਨ ਕੋ ਮੋਦ ਉਪਾਵੈ। ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਭਿਲਾਖਾ ਲਖ ਕਰ ਸੁਆਮੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਕੇ ਮੰਦਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰ ਸ਼ਨੀਚਰ ਕੀ ਨਿਸ ਜਬੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਬਸੇ ਜਾਏ ਜੀਤੋ ਗ੍ਰਹਿ ਤਬੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਕੈ ਮੰਗਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਤ ਧਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਚੌਥੇ ਹਿਤ। ਚੌਥੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਘਰ ਬਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਨੰਦਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹਨ। ਪੰਚਮ ਬੇਰ ਨਾ ਬਸੇ ਗੁਸਾਈ। 4 ਵਾਰੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 3 ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਵੇਰ ਨਾ ਬਸੇ ਗੁਸਾਈ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਧਰ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਤਾ ਬਿਨ ਜਿਮ ਰਘੁਬੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੀਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਸਰਬ ਆਰਬਲ ਰਾਖੀ ਧੀਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰਾਤ ਆਏ ਕਰ ਸੋਚ ਸਨਾਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਤੋ ਗਰਭ ਧਰਿਓ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਰੇ ਬਤਾਵਨ ਨਵਨ ਮਹੀਨੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਹਨ। ਫਾਗਣ ਸੁਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੋਚੀਨੇ, ਫੱਗਣ ਸੁਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਮਤ ਹੁਤੋ ਸੁਤਾਰਾ ਸਈਆ, 1700 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 55 ਉੱਪਰ ਬਿਤਵਈਆ, ਤੇ 55 ਉੱਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1698 ਤੇ 1755 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਹੈ। ਚਤੁਰਥ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਕੋ ਲੀਨਾ, ਚੌਥੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਜੀ ਵਧਾਈ ਉਮਰ ਨਵੀਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਤਿਥ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਉਤਸਵ ਕੀਤੋ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਨਖਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਹੁਤੋ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਛੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨਛੱਤਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਨ 1698 ਬਿਕਰਮੀ ਤੇ 1755 ਬਿਕਰਮੀ ਤੇ 1698 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਨ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀਤੋ ਕੇਰੇ, 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਨ ਅਗਨ ਤਨ ਦੀਪਤ ਵਡੇਰੇ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਤਿੰਨੇ ਅਗਨੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜੰਗਲ ਸਾੜਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਖਣਾਤਿ ਗ੍ਰਹ ਪਤਿ ਬੀਜੀ, ਇੱਕ ਦਖਣਾਤਿ ਅਗਨੀ, ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪਤਿਆ ਅਗਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਪ੍ਰਸਥ ਅਸਵਤਰੀ ਸੋ ਤੀਜੀ, ਔਰ ਮਹਾਪਰਸਤ ਇਹ ਤੀਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਗਨੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਕਨ ਤੇਜ ਮਹਿਦਬਾਨ ਜੋਵਾ, ਜੋ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦਗਧ ਸੇ ਹੋਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਦਰਦ ਬੜ ਸੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆੜ ਕਬਾੜ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਚੰਡਾ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨੀ ਬਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਕਰਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਨਕੇ ਸਿਗਰ ਗਇਓ ਬਹੁ ਬੀਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਕੋ ਸੁਤ ਸੂਰਾ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਮਹਿ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣ ਮੈਂ ਅਨਗਨ ਤੁਰਕ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਠਹਿਰਨ ਕੋ ਦੀਨ ਅਗਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਚਾਰੋਂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦੁਤ ਚਾਰੂ, ਇਹ
ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਚਤੁਰ ਸਮਤ ਕੇ ਮਨਹੁ ਪਹਾਰੂ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸਮਤ ਦੇ ਚਤੁਰ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੋ ਅਭਿਆਸਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ। ਪਿਤ ਕੀ ਆਇਸ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦਾਸਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਤ ਦੂਜੀ ਅਬ ਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੁੱਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਥਾ ਪੁਨ ਆਗਲ ਜੋਈ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸੋ ਗੁਰਨ ਕੋ ਚਰਨ ਮਨਾਏ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਨਾ ਕੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸਭ ਦਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਰਨਾਸ ਸੰਗ ਮੈਂ ਕੁਸੰਗ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਰ ਨਾ ਸੁਸੰਗ ਮੈਂ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੀਰ ਭਾਰੋ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੀਰ ਨਾ ਸੁਸੰਗ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸੰਗ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਰਮਿਓ ਨਿਤ ਪਾਪਨ ਮੈਂ ਮਿਲਿਓ ਕਬ ਧੀਰ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਿਓ ਨਿਤ ਪਾਪਨ ਮੈਂ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਰਮਿਆ ਰਿਹਾ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਧੀਰ ਨਾ ਤਰਤ ਕਾਮ ਲੰਪਟ ਕਠੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਲੰਪਟ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ, ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਕੂੜ ਬੋਰਿਓ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਨ ਮੈਂ ਭਇਓ ਮਨ ਤੀਰ ਨਾ, ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੀਰ ਨਾ ਪਛਾਨਿਓ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤਤ ਵੀਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਸਣ ਕੀ ਵਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਛੂਟਣ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਫਸਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਸਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਨਾ ਭਗਤ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਹਿਤ ਨਾਰੀ ਜਿਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਨਾ ਭਗਤ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਹਿਤ ਨਾਰੀ ਜਿਮ, ਨਿਰਭ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਵਾ 22-24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਠੱਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਲੜਾਈਏ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਬੇਫਿਕਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਭੱਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਸਾਂਭਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਕਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਫਸੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ।
ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਫਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਏ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਉਹਨੇ ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ, ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਭਿਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੰਨਿਆ, ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰ, ਲੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਰਵੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਹਿਤ ਨਾਰੀ ਜਿਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਤੈਸੇ ਮੇਰੀ ਹੇਰੋ ਤਕਸੀਰ ਨਾ, ਤੁਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰੁੱਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਰੁੱਤ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਕੇ ਦੀਨ, ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਯ ਆਂਧ ਕੂਪ